दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि निखिल गुप्ता केस विच एक नवी अपडेट सामने आई है। न्यूयॉर्क की अदालत ने निखिल गुप्ता के वकीलों की वो अपील खारिज कर दी है जिस विच मंग की गई सी कि निखिल गुप्ता के खिलाफ ड्रग समगलिंग मनी लॉन्ड्रिंग वर्गे दोष कार्रवाई विच शामिल ना किए जाण। अदालत ने सरकारी धिर की एविडेंस नूं मानता दी है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ज्यों-ज्यों 3 नवंबर नेड़े आ रहा है क्योंकि जिस दिन साउथ न्यूयॉर्क कोर्ट च निखिल गुप्ता जिहड़ा चैक रिपब्लिक चों आलमोस्ट 1 साल एक्सट्राडिशन की मंग तो बाद अमरीका दीयां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां एक्सट्राडाइट करके लियाईयां जिस दे उत्ते मुढ़ले चार्ज एक्सट्राडिशन की मंग वेले ये सी कि इसने जिहड़ा गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट जिहड़ा है वो उसनूं इंप्लीमेंट करन दी कोशिश की। $1 लाख दे विच सौदेबाजी की जिहदे नाल जिसनूं कॉन्ट्रैक्ट हायर कर रहा सी वो इनफैक्ट अमरीका दी FBI दा अंडर कवर सी। $15,000 वैन दे विच डिलीवर भी कर दिते गए और जिहड़ियां इंस्ट्रक्शन जो फोन कन्वर्सेशन तो सामने आया कि उहदे नाल पन्नू दे दफ्तर दा एड्रैस घर दा एड्रैस अवेलेबिलिटी की है और ईवन ये भी हदायत सी कि जे दफ्तर दे विच होर भी बंदे बैठे हुंदे ने और टारगेट हुंदा है तो ब्रिंग दम डाउन तो मार दो सारे। अच्छा। और क्योंकि अमरीकन जिहड़ियां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत चंगी तरह समझदियां ने भी जदों तक बड़ी क्रेडिबल एविडेंस ना होए अमरीकन कोर्ट सिस्टम च जिहड़ा कोई मुकदमा स्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने ये जिहड़ा सारा एविडेंस क्योंकि अंडर कवर एजेंट नाल ही गल कर रहा सी उन्होंने $15,000 की डिलीवरी भी करवाई और विदन कौन है की है ये बारे अजे सानू नहीं पता भी इन्हां दे हाई एम्बैसी या कौंसलेट की की इनवॉल्वमेंट होएगी शायद ट्रायल वेले सामने आए। लेकिन जो ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस केस की डैप्थ नूं देखिया हालांकि उन्होंने विकास यादव नाम का IPS रैंक का हरियाणवी जिहड़ा रॉ दे उत्ते ऑन डेपुटेशन सी उसका मेन रोल और उसकी की उही इहदे नाल कर रहा निखिल गुप्ते नाल कम्युनिकेट और विकास यादव जिहड़ा वो अजीत डोवल का खासम खास है और जिहड़ा निखिल गुप्ता है जिहड़ा इनिशियल स्टेज के उत्ते लगता सी कि भी एवें एक हायर्ड क्रिमिनल है जिहदा कोई ड्रग केस उत्थे सी उहदे चों माफ़ी बाद दे विच ज्यों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया कि भी ये तो निखिल गुप्ता बहुत वड्डी तोप काबू आई है कि ये तो लंबे वक्त तो जुड़िया है राह दे नाल इहदे कोल पाकिस्तानी पासपोर्ट भी उत्थे विआह भी इन्हें कराया है। फिर उन्होंने देखा भी ये तो इस लैवल के उत्ते मनी लॉन्ड्रिंग और जिहड़ी उहदे नाल कन्वर्सेशन विकास यादव नाल हो रही है जां जिस लैवल के उत्ते तो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर है उहदे सामने आ रहा कि भी कोलंबिया तो कोकेन का जहाज़ भर के भेजण लई उहनूं कह रहा है राह दा विकास यादव और वापसी च वैपन्स का जहाज़ भर के भेजण की गल हो रही है। सो जदों ये आया ये तो एक्सट्राडिशन तो वखरा हो गया काम। एक तो प्लॉट टू मर्डर सी वो उत्थों तक सीमित सी एक्सट्राडिशन उत्थों तक ही सी और जिवें मैं अगे भी कहा सी जिन्ना क्योंकि मैं जिहड़े 3-4 केस एक्सट्राडिशन दे रहे अमरीका चों सिखां नूं वापस उन्हां नाल मैं एसोसीएट रहा वकीलों नाल भी जां सब तो पहला रणजीत सिंह गिल सुखविंदर सिंह संधू सुखी कुकी का जनरल वैद्या मर्डर केस एक्सट्राडिशन का पार्ट सी न्यूयॉर्क 12-13 साल रहे। फिर भाई कुलबीर सिंह बड़ा पिंड 12-13 साल अमरीका च रहे उन्होंने भी इंडिया ने एक्सट्राडाइट किया। फिर भाई हरपाल सिंह चीमा 12-13 साल। सो भाई कुलबीर सिंह बड़ा पिंड और भाई हरपाल सिंह चीमा के केस तो मैं काफ़ी जिहड़ा वकीलों के नाल और दूसरे उस सारे च रोल रहा और हुण जिवें भाई कुलबीर सिंह बड़ा पिंड के उत्ते उन्होंने आलमोस्ट 32 केस पाए हुए थे उन्होंने थल्ले एक्सट्राडिशन इंडियन सिस्टम ने मंगी वो जदों अपील हुंदी गई एक जज के सामने दूजे उहदे चों आलमोस्ट 29 केस डिसमिस होए क्योंकि वो CRPF या पुलिस के थाणिਆਂ उत्ते हमले दे सी और जजिज ने कहा भी जदों एक वॉर चल रही है जे उन्होंने
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CRPF ਜਾਂ ਫੌਜ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਫਾਈਟ ਬੈਕ। 3 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟਰੀਟੀ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 32 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 29 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 3 ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਮੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਵੈਪਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 60 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੋ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੋ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਰ ਡਿਨਾਈਡ, ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। The court kept in the phone evidence and the defendant's statements. It also refused to dismiss the added money laundering count. ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਊਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ no joint venture work around. Czech police at the Prague airport were not acting as US agents. Miranda was not required for what they did. The iPhone passcodes were found voluntary. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਟਰਨੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੇ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਲੰਟੈਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਫੋਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਬੋਚਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਈਫੋਨ ਪਾਸਕੋਡਸ ਵਾ ਫਾਊਂਡ ਵਲੰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਰਾਂਡਾ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਿਰਾਂਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ DEA ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਰਲੀ ਵੇਵਡ ਐਂਡ ਟਾਕਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਜ਼ਨਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ ਅ ਵੈਲਿਡ ਵੇਵਰ। 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਐਡਮਿਸਿਬਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਬੋਚਿਆ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਅਟਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸੈਡ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟਸ ਲੈਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਲਿਮਿਟਸ ਅਨਲੈਸ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਡ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਡਰਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਵਾਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਰਮ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਤਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।